جو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ منزلِ سدرا پہ رک گئے وہ جاز بھائی بہت اچھے سب، واہ واہ واہ۔ معراج مصطفیٰ، اور آخری شعر جی ارشاد ارشاد۔ اعجاز بھی حضور کا مدحت نگار ہے، اعجاز بھی حضور کا مدحت نگار ہے، کرتا ہے یہ بھی مدحت معراج مصطفیٰ، جبری لب پر ہے اپنے عظمت میرا۔ تو یہ تھے جناب اعجاز رانی بنوری صاحب جو بہترین انداز میں نعت رسول پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ جناب شاہد قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ مشاعرے میں ہی صحیح تاخیر سے صحیح پہلی نشست، جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے مختصراً کچھ تمہیدی کلمات کے ساتھ اس مشاعرے کا آغاز کرنا ہے۔ لہجے کی اداسی جائے گی، باتوں میں کھنک آ جائے گی، لہجے یقیناً آپ اردو والوں کے ساتھ رہیں گے، اردو کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو لہجے کی اداسی بھی جائے گی اور باتوں میں کھنک بھی آئے گی۔ عام طور پر میں یہ پیغام ہر مشاعرے کے ذریعے دیتا ہوں کہ اس وقت ہے آج ہم اگر زندہ ہیں تو ہمیں اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ آپ بھی بولیں گے لیکن آپ داد التحسین کے حوالے سے بولیں گے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حیض قوم کے جو صدر عظیم کو آپ نے نوازا ہے تو تمام شورا کی امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ تو جی بہت بہت شکریہ۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہمیں جناب چراغ حلوی صاحب سے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ہے اسماعیلی قربانی کے ہم کو تحفے لائی ہے، اسماعیلی قربانی کے ہم کو تحفے لائی ہے، ایثار و قربانی کا دیتی ہے درس ہمیں، ایثار و قربانی کا دیتی ہے درس ہمیں، حکم خداوندی کی سماج بنائے، ہر دل میں ہو پیار و محبت، آؤ نیا سماج بنائے، آؤ نیا سماج بنائے۔ مندر سے ناقوس کی آوازیں ٹکرائیں کانوں کو، مندر سے کون ہے دنیا سے جو رحلت نہیں کرتے، مگر تیری طرح اتنی کوئی اجلت نہیں کرتے۔ کیا کہنے سے بھلا وہ کون ہے دنیا سے جو رحلت نہیں کرتے، مگر تیری طرح اتنی کوئی اجلت نہیں کرتے۔ ہمیں پوچھو اچانک سر سے سائے کیسے اٹھتے ہیں، بھلا وہ کون ہے دنیا سے جو رحلت نہیں کرتے، مگر تیری طرح اتنی کوئی اجلت نہیں کرتے۔ ہمیں پوچھو اچانک سر سے سائے کیسے اٹھتے ہیں، وہ جھوٹا تھا جو کہتا تھا شجر ہجرت نہیں کرتے، وہ جھوٹا تھا جو کہتا تھا شجر ہجرت نہیں کرتے۔ بہت بہت شکریہ۔ دل کے آزار کی ضرورت ہے، ہاں تمہیں پیار کی ضرورت ہے۔ واہ واہ، دل کے آزار کی ضرورت ہے، ہاں تمہیں پیار، ہاں تمہیں پیار کی ضرورت ہے۔ شعر دیکھیں کہ اب تلک دو ہی دوست ہیں میرے، اب تلک دو ہی دوست ہیں، دو ہی دوست ہیں میرے، ویسے تو چار کی ضرورت ہے۔ اب تلک دو ہی دوست ہیں میرے، ویسے تو چار کی ضرورت ہے۔ شہر میں امن چاہتا ہوں میں، شہر میں امن چاہتا ہوں میں، تھوڑے ہتھیار کی ضرورت ہے۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ، شہر میں امن
کیا اشاروں کی زبان ہے صاحب، واہ واہ واہ۔ شہر میں امن چاہتا ہوں میں، تھوڑے ہتھیار کی ضرورت ہے، اور شعر دیکھیں کہ بھائیوں کا رویہ کہتا ہے، بھائیوں کا رویہ کہتا ہے، گھر میں دیوار کی ضرورت ہے، بھائیوں کا رویہ کہتا ہے، ارے کیا اچھے شعر پڑھ رہے ہیں صاحب، واہ 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 بھائیوں کا رویہ کہتا ہے، واہ۔ گھر میں دیوار کی ضرورت ہے، اور بھیک میں تاج دے رہا ہے کوئی، بھیک میں تاج دے رہا، بھیک میں تاج دے رہا ہے کوئی، مجھ کو انکار کی ضرورت ہے، واہ واہ واہ۔ مجھ کو انکار کی ضرورت ہے۔ آخری غزل کے 2 شعر پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ عرض کیا ہے کہ ہر ایک خوشی ہے یہاں، رنج و غم کی یک تمہید، ہر ایک خوشی ہے یہاں، رنج و غم کی یک تمہید، اسی لیے میں خیال خوشی سے ڈرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ سمجھ نہ پاؤں پرایا ہے کون، کون اپنا، جی سمجھ نہ پاؤں پرایا ہے کون، کون اپنا، اسی لیے میں یہاں ہر کسی سے ڈرتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ہماری ہوئی زندگی سے ڈرتا ہوں، واہ واہ واہ۔ اور قدر کے چنچے ہیں سمجھا چاہتا ہوں، ظلم جبر و جفا تمہارے پاس، ظلم جبر و جفا تمہارے پاس، صبر ضبط و رضا بے وفائی دغا تمہارے پاس، بے وفائی دغا تمہارے پاس، پیار الفت وفا تمہارے پاس، دوستی میں گلا تمہارے پاس، دوستی میں گلا تمہارے پاس، پاسداری صدا پھر کیا ہے کہ دشمنی بد دعا تمہارے پاس، دشمنی بد دعا تمہارے پاس، پاسداری صدا ہمارے پاس۔ پھر عرض کیا ہے کہ سمجھا چاہتا ہوں، وقت کا دیوتا تمہارے پاس، وقت کا دیوتا تمہارے پاس، وقت بگڑا ہوا ہمارے پاس۔ عرض کیا ہے کہ منزلوں کا پتہ تمہارے پاس، منزلوں کا پتہ تمہارے پاس، گم شدہ راستہ ہمارے پاس، منزلوں کا پتہ تمہارے پاس، گم شدہ راستہ ہمارے پاس، ناؤ اور نا خدا تمہارے پاس، ناؤ اور نا خدا تمہارے پاس، صرف ایک حوصلہ۔ اچھا ہے، اچھا کہا ہے صاحب، واہ 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 واہ۔ کیا کہنے کیا کہنے، ہمارے پاس صرف ماں کی دعا، واہ 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 واہ۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اجازت ہو تو ایک نظر پیش کروں؟ جی بتاؤ بتاؤ۔ اگر اجازت ہو، اجازت بالکل اجازت ہے۔ ایک نظم ہے، بے لوز خدمت گزار فنکاروں کے نام یہ نظم عنوان ہے امانت۔ توجہ چاہتا ہوں، میں امانت ہوں کسی کی، میں امانت ہوں کسی کی، میں تو میرا بھی نہیں، تم مجھے کہتے ہو اپنا، یہ تمہاری بھول ہے، تم مجھے وہ کہتے ہو اپنا، یہ تمہاری بھول ہے، صرف کام آؤں تمہارے یہ ضروری تو نہیں، میں امانت قوم کی ہوں، قوم کی خاطر ہوں، میں قوم کی خاطر ہوں جنما، قوم کی خاطر جیا، قوم کی خاطر مٹا، ذلتوں کی کھائیوں میں ڈوب کے مرتی ہوئی، ذلتوں کی کھائیوں میں ڈوب کے مرتی ہوئی، کتنی قوموں کو دیا میں نے عروج تابنا،
کتنی قوموں کو ہے بخشی خون دل سے روشن، اور قوم نے ہر دور میں مجھ کو سلا کیا کیا دیا؟ زہر، پھانسی، مفلسی، صدمات اور رسوائیاں۔ زہر، پھانسی، مفلسی، صدمات اور رسوائیاں، پھر بھی میں ہر دور میں دیتا رہا قربانیاں۔ قوم نے کیا کیا دیا میں نے کبھی سوچا نہیں، قوم نے کیا کیا دیا میں نے کبھی سوچا نہیں، سوچنا اس طرح میری ذات کا شیوا نہیں، میں امانت ہوں کسی کی، میں تو میرا بھی۔ اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر ہم سود کے ڈر سے سلگتی دھوپ میں اس گھر کا سایہ تک نہیں لیتے۔ یہ بھی ایک غزل کا لہجہ ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب زہیر۔ کسی کو سر پہ چڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہزاروں ناز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کو سر پہ چڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہزاروں ناز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شیخ سماعت فرمائیں، چراغ شب میں جلانے سے کچھ نہیں ہوگا، چراغ شب میں جلاؤ تو کوئی بات بنے، چراغ شب میں جلاؤ تو کوئی بات بنے، چراغ دن میں جلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چراغ شب میں جلاؤ تو کچھ بات بنے، چراغ دن میں جلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شیر سماعت فرمائیے، امیر شہر سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ ہم پر، امیر شہر سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ ہم پر، امیر شہر سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ ہم پر، رواب اپنا جمانے سے کچھ نہیں۔ واہ واہ واہ، اچھا ہے۔ امیر شہر سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ ہم پر، امیر شہر سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ ہم پر، رواب اپنا جمانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شاید جوانی میں کہا گیا شعر ہے یہ شاید۔ امیر شہر سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ ہم پر، رواب اپنے زمانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شیخ سماعت فرمائے، ہماری راہ میں کانٹے بھی پھول بنتے ہیں، ہماری راہ میں کانٹے بھی پھول بنتے ہیں، ہماری راہ میں کانٹے بھی پھول بنتے ہیں، تمہارے خار بچھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری پھول بنتے ہیں، تمہارے خار بچھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شیخ سماعت فرمائے، ڈاکٹر صاحب تمہاری کیا ہے حقیقت یہ جانتے ہیں سب، تمہاری کیا ہے حقیقت یہ جانتے ہیں سب، حقیقت یہ جانتے ہیں سب، ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا ہے، اچھا ہے سب، واہ واہ واہ۔ تمہاری کیا ہے حقیقت یہ جانتے ہیں سب، ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مشتاق صاحب، جناب حشر میں اعمال کام آئیں گے، جناب حشر میں اعمال کام آئیں گے، گھرانہ چھوڑو گھرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جناب حشر میں اعمال کام آئیں گے، گھرانہ چھوڑو گھرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دلوں کو صاف کرو پہلے یہ ضروری ہے، دلوں کو صاف کرو پہلے یہ ضروری ہے، حضور ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوتا۔
دلوں کو صاف کرو. کیا بات ہے. ہے حضور ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوگا, دلوں کو پیار سے کچھ نہیں ہوگا. خطا سماعت فرمائیے. نظام اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو, نظام اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو, کسی پر انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. نظام اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو, کسی پر انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. کسی کو سر پہ چڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہزاروں ناز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک اور شعر سماعت فرمائے. دنیا میں اونچا سر کبھی میکا نہیں رہا. دنیا میں اونچا سر کبھی میکا نہیں رہا. میں کا کہنے والا کہیں کا نہیں رہا. شاعری سے نوازا جا رہا ہے. یہ روایتی انداز بہت کم اس وقت سننے کو, آج کے مشاعرے روایتی انداز سے دور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت آج کی فہرست جہاں پر بزرگ شعراء کرام اپنے روایتی انداز میں کلام پیش کر رہے ہیں, اور اسی طرح جدید شاعری بھی آپ نے سنی ثاقب جنیدی کے حوالے سے. تو آئیے اس وقت ایک اور بزرگ شاعر ہمارے درمیان ہیں. اردو کی آبیاری, اردو کے گیسو اور غزل کے گیسو سنوارنے میں صرف مسلمان شعراء کا ہاتھ نہیں ہے, نارائن چکپت جیسی بڑی شخصیت بھی یہاں پر ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعراء ہیں. لیکن حال ہی میں ایک شاعر انتقال کر گئے, اشوک ساحل, جنہوں نے بہت اچھا مطلع کہا تھا کہ وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے, وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایات کو بھول جاتی ہے. تو اشوک ساحل جیسے ایک ہندو شاعر نے کیا سلیقے سے یہ بات کہی تھی. اس وقت ہماری خوش قسمتی اور آپ ہبلی والوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پورے کرناٹک میں ایک ایسا شاعر ہے جس کے مذہب کا تعلق ہندو برادری سے ہے, لیکن زبان کے اعتبار سے اردو کا ایک بڑا نام ہمارے درمیان. میں ان کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ ملے گا, یہ آخری شجر بہت یاد آئے گا. پیار بھرا پیغام عید ملن کے نام, پیار بھرا پیغام عید ملن کے نام. عید ملن کی رت جو آئی, یہ مصرع سب کی زبان پر موجود ہے کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, اس کا استفادہ کرتے ہوئے میں نے اس کو جوڑ لیا ہے, اس کو الٹے ہوا میں رکھ دیا ہے میں نے, وہ میرا مصرع نہیں ہے. عید ملت کی رت جو آئی, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, آؤ مل کر عید منائے, ایک دوسرے کو گلے لگائیں. دوسرا بند دیکھیے, ہر ایک آنکھ سے آنسو پہنچے, ہر ایک آنکھ سے آنسو پہنچے, ہر ایک درد کا درما ڈھونڈے, ہر ایک آنکھ سے آنسو پہنچے, ہر ایک درد کا درما ڈھونڈے. روٹھے ایک ایک دل کو منائے, روٹھے ایک ایک دل کو منائے, ہر لب پر مسکان جگائے, ہر لب پر مسکان جگائے. آؤ مل کر عید منائے, ایک دوسرے کو گلے لگائے. یہ بند سنیے. پیار بھرے نغمات سنائے, پیار بھرے نغمات سنائے, پیار کی دھن پر ناچے گائیں. ایک ایسا ماحول بنائے جس میں ہم سب راحت پائیں. آؤ مل کر عید منائے, ایک دوسرے کو گلے لگائیں. آخری بند ہے. پیار کا گھر گھر دیپ جلائیں, پیار کا گھر گھر دیپ جلائے, نفرت کا ہر نقش مٹائیں. پیار بھرا پیار کا گھر گھر دیپ جلائے, نفرت کا ہر نقش مٹائیں. پسماندوں کا حق دلوائیں, ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھائیں. پسماندوں کا حق دلوائیں, ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھائیں.
दस्तरखान की शान बढ़ाए। आओ चलो अब ईद मनाए, एक दूसरे को गले लगाए। गुर्दों पे जीने की तमन्ना कर रहे हो, जिंदगी ऐ दोस्त क्या इतनी हंसी है। मसनवी गुर्दों पे जीने की तमन्ना कर रहे हो, जिंदगी ऐ दोस्त क्या इतनी हंसी है। एक और ताज़ा नज़र, उन्होंने पागल। अब आपके हवाले करते हुए मैं इसमें किसी का भी नाम नहीं लिया हूँ। पागल, एक निकम्मे पागल ने, एक निकम्मे पागल ने अपने चहीते यारों को, एक निकम्मे पागल ने अपने चहीते यारों को औने पौने दामों में, औने पौने दामों में भारत माँ को बेच दिया। वाह 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 वाह। एक अपनों की बहुत अच्छी बात, कीमत न कर कबूल, बहुत अच्छी बात, वाह, वाह, मख्ता है। जी, दुनिया जहां को प्यार की सौगात पेश कर, दुनिया जहां को प्यार की सौगात पेश कर, कामिल किसी भी तरह की नफरत न कर। अच्छा कहा, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ न इतना समझा कि कुछ नहीं समझा, इतना समझा कि कुछ नहीं समझा, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। जब गज़ल और आगे बढ़ी और गालिब के दरबार में हाजिर हुई तो गालिब ने कहा, है उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबा होना। जब गज़ल और आगे बढ़ी और इकबाल के दयार में पहुंची तो इकबाल ने कहा, न बचा बचा के रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जब गज़ल और थोड़ा आगे बढ़ी और जिगर के दरबार में हाजिर हुई तो जिगर ने कहा, दिल गया रौनक़े हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। इसी तरह गज़ल जब इस दौर के नौजवानों के हाथ लगी तो इस दौर के एक बेहतरीन नौजवान शायर ज़ुबैर अली ताबिश ने कहा कि ख़त तेरे आज लतीफ़ों की तरह लगते हैं, खूब हंसता हूँ जहाँ लफ्ज़ वफ़ा आता है। इसी तरह हमारे बीच एक नौजवान शायर है जिसकी शायरी में नए दौर के वाक़ियात भी हैं, रोमानी हादसात भी हैं। मेरी मुराद हमारे अपने ज़िले के शरीफ अहमद शरीफ की, जो कि न सिर्फ नाजिम हैं, न सिर्फ सहाफ़ी हैं, बल्कि एक अच्छे शायर भी हैं। मैं अहमद सलमान साहब के इन 4 मिसरों से उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है, जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो अनकहा है वो शायरी है, जो कह सका था वो कह चुका। वक्त के बहते हुए धारों से पूछिए, अपना विकार अपने गुनाहों से पूछिए। क्या बात है, वाह। इन वक्त के बहते हुए धारों से पूछिए, अपना विकार अपने गुनाहों से पूछिए। आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई, आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई। तन्हाइयों का दर्द किताबों से, क्या बात। तन्हाइयों का दर्द किताबों से पूछिए, तन्हाइयों का दर्द किताबों से पूछिए। वाह। ज़माना देखे, आरज़ू है ये तेरी, तुझको ज़माना देखे, मुझको मंजूर नहीं कोई बेगाना देखे। आरज़ू है ये तेरी कि तुझको ज़माना देखे। इंस्टाग्राम पे हर कोई अपने आप को दिखाना चाहता है या चाहती है। आरज़ू है ये तेरी कि तुझको ज़माना देखे, मुझको मंजूर नहीं कोई बेगाना देखे। मैं वज़ू करके देखता हूँ तस्वीर तेरी, मैं वज़ू करके देखता हूँ तस्वीर तेरी, इतनी पाकीज़गी से कौन दीवाना है।
को सरेआम दिल की बातों को सरेआम कौन लिखेगा, अब मोहब्बत का वो पैगाम कौन लिखेगा। दिल की बातों को सरेआम कौन लिखेगा, अब मोहब्बत का वो पैगाम कौन लिखेगा। लम्हा लम्हा यहाँ रिश्ते बदलते रहते हैं, अब दरख्तों पे मेरा नाम कौन लिखेगा। खड़ा था जमाने के साथ साथ, मैं भी वही खड़ा था जमाने के साथ साथ एक सांप जल रहा था खजाने के साथ। अरे क्या इशारा है, वाह वाह, मैं अरे वाह। खड़ा था जमाने के साथ साथ एक सांप जल रहा था खजाने के साथ साथ, और किरदार की आंखों में लहू बोल रहा था। हाय हाय, किरदार की आंखों में लहू बोल रहा था। सबको रुला गया वो हंसाने के साथ साथ, अरे वाह, सबको रुला गया वो हंसाने के साथ साथ, और खुशफहमियों की भीड़ में हम भूल जाते हैं। हाय हाय, खुशफहमियों की भीड़ में हम भूल जाते हैं। खुद को भी जागना है जगाने के साथ साथ, खुद को भी जागना है जगाने के साथ साथ। और शेर बतौर खास के दानिश्वरों से किस कदर उगता गए हैं लोग, दानिश्वरों से किस कदर उगता गए हैं लोग। एक भीड़ चल रही है दीवाने के साथ साथ, दुआएं दे रहे थे हम, हमारी जिम्मेदारी थी। हमारी पीठ पर उसने छुरी धोखे से मारी, दुआएं दे रहे थे हम, हमारी जिम्मेदारी थी। वो जब लकड़ी के चूल्हे थे, वो जब मिट्टी के बर्तन थे, अरे क्या मंजर, वो जब लकड़ी के चूल्हे थे, वो जब मिट्टी के बर्तन थे, वो दिन कितने सुहाने थे, वो दुनिया कितनी प्यारी। वो दिन कितने इस जगह पर कल, ये जो तन्हा सा एक टावर खड़ा है इस जगह पर कल, यहाँ बरगद के साए थे, परिंदे और यारी थी। ये जो तन्हा सा एक टावर खड़ा है, ये वक्त का अलमिया है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और जगह जगह टावर लगाए जा रहे हैं। ये किस तरह से जनरेशन गैप और किस तरह से वक्त के साथ साथ सिर्फ तहजीब ही नहीं, माहौल पर भी उसका असर, कुदरत के साथ भी खिलवाड़। ये जो तन्हा सा एक टावर खड़ा है इस जगह पर कल, यहाँ बरगद के साए थे, परिंदे और यारी थी। यहाँ बरगद के साए थे, परिंदे और यारी थी, और टिकट लेकर दिखाने हम जिसे बच्चों को लाए हैं। टिकट लेकर दिखाने हम जिसे बच्चों को लाए हैं, इन्हें कैसे बताएं ये इमारत तो हमारी थी। ये मेरी शायरी क्या है, इसी बच्चे की तहरीरें। गजल मेरी कुंवारी है, गजल मेरी कुंवारी थी, और हमारी कौम का दुखड़ा सुनाता हूँ इधर आओ। हमारी कौम का दुखड़ा सुनाता हूँ इधर आओ, हमारी कौम का दुखड़ा सुनाता हूँ इधर आओ। जमाना इस पे हावी है, ये कल दुनिया पे भारी थी। जमाना इस पे हावी है, ये कल दुनिया पे भारी है। आखिर में एक मतला और कुछ शेर आपकी समातों के हवाले मैं खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, काफिया देखना तमाम उस्ताद कराम यहाँ पर के देखना साकिब के, अब कहाँ खौफ लश्कर को कबाइल मार डालेंगे। अब कहाँ लश्कर को कबाइल मार डालेंगे। क्या अच्छा है, हम नए लोग हैं, हमको वसाइल मार डालेंगे। अब कहाँ खौफ लश्कर को कबाइल मार डालेंगे। हम नए लोग हैं, हमको वसाइल मार डालेंगे। और हमें अल्लाह से जोड़ो, फकत हुरों की बातें क्या। हमें अल्लाह से जोड़ो, फकत हुरों की बातें क्या। वगरना इन नेकियों को ये फजाइल मार डालेंगे। हमें अल्लाह से जोड़ो, फकत हुरों की बातें क्या, वगरना नेकियों को ये फजाइल मार डालेंगे। वगरना नेकियों कौन के सर पर कोई इल्जाम ही नहीं कि अहदे नौ के बच्चों को मोबाइल मार डालेंगे। फिरौन के सर पर कोई इल्जाम ही नहीं कि अहदे नौ के बच्चों को मोबाइल मार डालेंगे। और कोई दुश्मन से ये कह दे तुम्हारी क्या जरूरत है, कोई दुश्मन से ये कह दे तुम्हारी क्या जरूरत है, हमारे बाहमी हमको मसाइल मार डालेंगे। हम अपने दायरों में मुक़य्यद अपने महवर पर घूमते, हम अपने दायरों में मुक़य्यद अपने महवर पर घूमते हुए
اپنی سوچوں کے قیدی، اپنی نظروں سے ساری دنیا کو دیکھتے اور پرکھتے، اپنی سوچوں کے قیدی، اپنی سوچوں کو اوروں پر لادنے والے، اپنی سوچوں کو اوروں پر لادنے والے یہ بھولتے جاتے ہیں کہ ہمارا سچ سب کا سچ نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، سب کا سچ نہیں ہوتا، ہمارا سچ سب کا سچ نہیں ہوتا، کیونکہ سب کا سچ سب سچ نہیں، کیا کہنے، واہ واہ، تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ واہ واہ، کائناتی سچ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ میرے اور تیرے اس سچ کے فرق نے کتنے فساد مچا دیے، میرے اور تیرے اس سچ کے فرق نے کتنے فساد مچا دیے، کتنے آسمان اور کتنے زمینیں جلتی رہی، کتنے آسمان اور کتنی زمینیں جلتی رہی، کواکب ٹوٹ کر بکھرتے رہے، کواکب ٹوٹ کر بکھرتے رہے، مگر ہم اپنے سچ سے کبھی پلٹنا نہیں سیکھا، مگر ہم نے کبھی اپنے سچ سے کبھی پلٹنا نہیں سیکھا، ہم اپنے سچ پر جمے رہے، دنیا تباہ ہوتی رہی، ہم اپنے سچ پر جمے رہے، دنیا تباہ ہوتی رہی۔ کائنات کب آئی تھی؟ کائناتی سچ کی سمجھ ہمیں کب آئی کہ تیرے اور میرے سچ کا اختلاف ختم؟ کائناتی سچ کی سمجھ ہمیں کب آئے گی کہ تیرے اور میرے سچ کا فرق ختم ہو، اور تم اور میں ایک ہو جائیں، اور تم اور میں ایک ہو جائیں سچ کے سچ میں جو سب سے بڑا سچ ہے، سچ کے سچ میں جو سب سے بڑا سچ ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ وہ کائناتی سچ ہے، آفاقی سچ ہے اور ازلی سچ ہے۔ سب کی آنا حد کر رہی ہے، آج میری آنا نے حد کر رہی ہے، خواب کی آشیانیں حد کر رہی ہے، آشیانہ ہے خواب پر، مگر کیا کیا شر مچا رہا ہے، خواب کے آشیانیں حد کر دی، نیند کی ہر ہوا نے حد کر دی، ہوا کا مطلب جھونکا ہے، یہ ہوا مطلب کچھ اور، ہوا سے مطلب نہ لیں، خواب کے آشیاں نے حد کر دی، نیند کی ہر ہوا نے حد کر دی، ایک لمحے میں عرش تک پہنچی، ایک لمحے میں عرش تک پہنچی، میری ماں کی دعا نے حد کر دی، میری ماں کی دعا نے حد کر دی، رنگ سارے دھنک سے چھین دیے، دھنک قوس خزاں، رنگ سارے دھنک سے چھین دیے، اب کے دستے ہنا نے حد کر دی، اب کے دستے ہنا نے حد کر دی۔ اس شعر پر توجہ چاہوں گی، اچھے خاصے کو مار ڈالا ہے، اچھے خاصے کو مار ڈالا ہے، یار تیری دوا نے حد کر دی، اچھے خاصے کو مار ڈالا ہے، یار تیری دوا نے حد کر دی۔ یہ شعر جو ہے آپ بزرگوں کے حوالے اسی خاطر تمہارے لہجے کی آج میری انا نے حد کر دی، آج میری انا نے حد کر دی۔ یہ موقع بہت بار آتا ہے، خاص کر شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں، جب فیملی کو بچانے کے لیے بہت کچھ لیڈر کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، سوچ کر لیڈروں کا پیچھا کریں۔ تم کو پانی کے ہاتھ بیچایا، کشتیوں نا خدا نے حد کر دی، تم کو پانی کے ہاتھ بیچایا، کشتیوں نا خدا نے حد کر دی۔ وقتے پر آ رہی ہوں، مہر افروز تیرے چہرے پر، مہر افروز تیرے چہرے پر، عمر کی اس ادا نے حد کر دی، عمر کی اس ادا نے حد کر دی۔ اب وقت میرے لیے نکال ذرا، وقت میرے لیے نکال، نہیں توجہ دے اس پر یار، لیکن اگر پہ ٹال نہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو آ جاتا، اگر وہ نہ ہوتا تو آ جاتا۔ وقت میرے لیے نکال نہیں یار، لیکن اگر پہ ٹال نہیں،
ताख पर अनाओं को रख ही दे, ताख पर अनाओं को। मैं ये अना बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आज के ज़माने का सारा झगड़ा अना का है। अना छोड़ दें तो फिर अमन आ जाए। रख दें ताख पर अनाओं को, राह उल्फत में ये संभाल नहीं, राह उल्फत में ये संभाल नहीं। सारी मेहनत है मेरे हिस्से, सारी मेहनत है मेरे हिस्से की, अपनी उल्फत भी कुछ तो डाल नहीं। वाह वाह वाह, चेहरा पर ही जमाल नहीं, वाह चेहरा वाह पर ही जमाल नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। मिजाज चाहे जो अपना बदल भी सकता है, वाह वाह वाह, ये डर जुदाई का दिल से निकल भी सकता है। तरीके सफर आप जो हमारे हों, अगर शरीके सफर आप जो हमारे हों, तमाज़तों का ये सूरज ढल भी सकता है। अच्छा है, वाह 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 वाह। अगर शरीके सफर आप जो हमारे हों, तमाज़तों का ये सूरज है ढल भी सकता है। शेर देखेगा। कदम उठाया नहीं सोच कर मोहब्बत में, कदम उठाया नहीं सोच कर मोहब्बत में, कदम उठाया नहीं सोच कर मोहब्बत में, कठिन है रास्ता पाँव फिसल भी सकता है, कठिन है रास्ता पाँव फिसल भी सकता है। वफा शुआर मोहब्बत में आप हो जाएं, वफा शुआर मोहब्बत में आप हो जाएं, हमारा रास्ता फिर से बदल भी सकता है। शुक्रिया। बोलिए, धीरे दरिया उतरने लगते हैं। बहुत शुक्रिया। एक शेर भी है जी कि जिंदगी इतनी नहीं है कि मैं पूरी नज्म गा पाऊंगा, जिंदगी इतनी नहीं है कि मैं पूरी नज्म गा पाऊंगा, मेरे हिस्से के दो शेर हैं वही पढ़कर सुनाऊंगा। उर्दू पर उर्दू प्रोग्राम है। यूं तो हर जुबां में है ऐसी कारीगरी, यूं तो हर जुबां में है ऐसी कारीगरी, तेरे लफ्ज़ों की एक अलग है जादूगरी, तेरे लफ्ज़ों की एक अलग है जादूगरी, दिल के ख्यालात में रदीफ खाफिया डालकर, दिल के ख्यालात में रदीफ खाफिया डालकर उर्दू बना देती है एक खूबसूरत शायरी। अच्छा है ख्याल। मरम्मत कर सके वो औजार रखो जिगर में, खुद की मरम्मत कर सके वो औजार रखो जिगर में, हादसे कहीं भी हो सकते हैं जिंदगी के सफर में। अच्छा है साहब, वाह। छोटा शेर है। हर सुबह कुछ के इंतजार में एक हमारे शरीफ सर जी 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 उजागर करने के बारे में बोलते हैं, इसके लिए एक शेर है। जब शेर की गश्त नहीं थी, जब शेर की गश्त नहीं थी पीर और मंगल को, जब शेर की गश्त नहीं थी पीर और मंगल को, अपना समझ लिया था बंदरों ने सारे जंगल को। एक दौलत पे एक शायरी है। स्टाइल बहुत अच्छी है सर, स्टाइल उसे बहुत पाने अच्छी की है, बोलने की स्टाइल शिद्दत अच्छा होती है। है, उसे पाने की इतनी शिद्दत होती है, हिफाजत से रखने की आदत होती है, हिफाजत से रखने की आदत होती है, किसी को हर पल ज़रूरत होती है, किसी को हर पल ज़रूरत होती है, किसी पे यूं ही इनायत होती है, किसी पे यूं ही इनायत होती है, बेवफा सनम ये दौलत होती है, बेवफा सनम ये दौलत होती है, बदल के हाथ घर से रुखसत होती है। आज़ादी दे बाकी पहरे लगाते हैं, धर्म वही जो आज़ादी दे बाकी पहरे लगाते हैं, ये सियासत है यहाँ लोग कई चेहरे लगाते हैं। एक यंग जनरेशन के लिए इश्क की शायरी है। यूं लहरों की तरह मुझे ना छू छू के जा, क्या बात है, क्या यूं बात लहरों की तरह
यूं लहरों की तरह मुझे ना छू छू के जा, या तो किनारे रहने दे या समंदर में लेके जा। क्या बात है, क्या बात है। फैसला हो जाए, एक में दो करना चाहते हैं। आप भी लिख दीजिए। तू मेरा आज लिख दे, तू मेरा आज लिख दे, मैं तेरा कल लिख दूंगा। सही है। मेरी शायरी बन जा, मैं तेरी गजल लिख दूंगा। बहुत जबरदस्त, ऑडियंस अट्रैक्शन कर रहा है। आप पढ़ सकते हैं, वो चेयरमैन साहब को लिखेंगे, आप पढ़ सकते हैं। शुक्रिया सर, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, पहली बार। जी जी जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हमारे फादर शायर थे, हमारे देखिए नवाजी वाकई अच्छी शायरी पढ़ रहे हैं, जोरदार तालियां। और पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। पर्दे के पीछे नजर के सहारे, लेकिन जो शोरा बचे हैं, अगर उनको मौका नहीं मिला तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। जी जी, बैठेंगे। पर्दे के पीछे नजर के सहारे, पर्दे के पीछे नजर के सहारे, ये गुफ्तगू हो रही है इशारे इशारे। अच्छा, क्या बात। ये गुफ्तगू हो रही है इशारे इशारे। हर महफिल में अक्सर ऐसी ही होती है, सॉरी, हर महफिल में अक्सर ऐसे ही होते हैं, हर महफिल में अक्सर ऐसे ही होते हैं, मोहब्बत की बातें हमारी तुम्हारी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, ये पेपर कुछ और ईमान की रजाई में, बाहर कुछ अंदर कुछ और ईमान की रजाई में, हर दाग धो लेते हैं मजहब की दुहाई में, हर दाग धो लेते हैं मजहब की दुहाई में। ये भी अजीब है तरीक़ा अक़ीदत का अपना, ये भी अजीब है तरीक़ा अक़ीदत का अपना। सब कुछ हलाल चाहिए हराम की कमाई में, सब कुछ हलाल चाहिए हराम की कमाई में। पानी मिलाकर दूध को हम बेचने वाले, अल्लाह, पानी मिलाकर दूध को हम बेचने वाले, जायका ढूंढते हैं ऊपर की मलाई में। क्या बात। सखावत करने का ये अंदाज बन गया है, सखावत करने का ये अंदाज बन गया है। भलाई करते हैं दिखावे की बुराई में, भलाई करते हैं दिखावे की बुराई में। इबादत ये भी है थोड़ा मस्जिद से निकलकर, इबादत ये भी है थोड़ा मस्जिद से निकलकर, ताऊन और खिदमत हो कौम की भलाई में। अच्छा, मोहब्बत से ना कोई नाता, ना इंसानियत का ख्याल, मोहब्बत से ना कोई नाता, ना इंसानियत का ख्याल, हर दिन गिर रहे हैं नफरत की खाई में। लास्ट दो शेर है। जो कंधे देने आए थे तुम्हारे जनाजे को आज, जो कंधे देने आए थे तुम्हारे जनाजे को आज, जहर मिलाकर पी रहे थे तुम्हारी दवाई में, जहर मिलाकर पी रहे थे तुम्हारी दवाई में। नुक्ता लास्ट। डर दोज़ख का आरज़ू ए जन्नत आसिफ तुझे, डर दोज़ख का आरज़ू ए जन्नत आसिफ तुझे, न खुद पे भरोसा न खुदा की खुदाई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस वक्त दो नाम मेरी फहरिस्त में है। इस वक्त मुझे उस शायर को आवाज़ देनी है जो यकीनन कोहना मशहूर शोरा में जिनका शुमार होता है, और ख़ासकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो छोटी बहरों में शेर कहने का हुनर रखते हैं, इसलिए कि छोटी बहरों में शेर कहना दिक्कत समझा जाता है, लेकिन इस दकीक काम को बड़े आसानी से करने का हुनर अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। मेरी मुराद है सरज़मीने गदग से तशरीफ़ लाने वाले जो मोतबर शायर जनाब कदीर अहमद कदीर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने कलाम से नवाजें। इस शेर के साथ दावत कलाम देता हूँ कि मुझको मेरी सामईन हज़रात, ज़रा आपकी तवज्जो का तालिब है जी। 4 मिसरे समाज फरमाएं। इरशाद। अदा लहजे की, अदा लहजे की जादू वो, अच्छा,
अदा लहजे की जादू बोलती है। जादू बोलती है, जुबाएं जब भी उर्दू अच्छा है, वाह वाह वाह। जुबाएं जब भी उर्दू बोलती है। उर्दू बोलती है, अदा लहजे की जादू बोलती है, जुबाएं जब भी उर्दू बोलती है। उर्दू बोलती है। और मेरी माँ कितनी सादा दिल है अब भी, मेरी माँ कितनी सादा दिल है अभी, मेरे आंसू को जुगनू। अच्छा है, वाह 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 मेरे आंसू को अरे क्या कहने साहब, क्या कहने, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, है, बहुत अच्छे मेरी से। माँ कितनी सादा दिल है अब भी, वाह वाह, मेरे आंसू को जुगनू जुगनू बोलती है। और एक मतलब दो शेर जी बताओ। कुरान करीम में एक लफ्ज आता है कुन। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुन, वो चीज हो जाए। समाज फरमाए कि कुन से सूरत बदल गई मिट्टी, वाह वाह वाह, कुन से सूरत बदल गई, सूरत बदल गई मिट्टी, जिसमें खाकी में ढल गई मिट्टी, वाह वाह, जिसमें खाकी में ढल गई मिट्टी, जिसमें खाकी में ढल गई मिट्टी, चाल ये कैसी चल गई मिट्टी, वाह वाह, अरे वाह, चाल ये कैसी चल गई मिट्टी, कितने पैकर बदल गई, वाह वाह वाह, क्या कहने, कितने पैकर वाह वाह, बदल गई मिट्टी, चाल ये कैसी चल गई मिट्टी, कितने पैकर बदल गई मिट्टी। और ये हालात हाजरा और हाल का वाकया आपकी तवज्जो का तालिब शेर के आसमानों पे उड़ने वालों को, वाह, आसमानों से उड़ने वालों को बैठे बैठे निगल गई मिट्टी, वाह वाह, आसमानों पे वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, निगल गई मिट्टी, वाह वाह वाह, आसमानों पे उड़ने वालों को वाह वाह वाह, बैठे बैठे क्या लहजा, क्या अंदाज है साहब, वाह वाह वाह, आसमानों पे उड़ने वालों को वाह वाह, बैठे बैठे निगल गई मिट्टी, कुन से सूरत बदल गई मिट्टी, जिसमें खाकी में ढल गई मिट्टी। और ये जैसे आपने कहा कि छोटी बहन बदल गालिब की जमीन में, जी सर, मतलब समाज फरमाए कि जमाने उठ गई शर्मो हया क्या, वाह, जमाने उठ गई शर्मो हया क्या, तेरी आंखों का पानी मर गया क्या, अच्छा है, वाह तेरी वाह, आंखों का पानी मर गया क्या, मर गया क्या। उसने मतलब देखें कि चुना है तुमने सीधा रास्ता क्या, वाह वाह, चुना है तुमने सीधा रास्ता है क्या, सीधा रास्ता क्या, कहो रखते हो मंजिल का पता क्या, वाह वाह वाह, कहो रखते हो मंजिल का पता क्या, पता क्या। और ये शेर तवज्जो का तालिब है, हैं अपने नफ्स के बंदे खुदाया, वाह, हैं अपने नफ्स के बंदे खुदाया, करें किस मुंह से कोई इल्तिजा, वाह वाह वाह, करें किस मुंह से कोई इल्तिजा क्या। और नहीं है ऐब से जब कोई खाली, वाह, नहीं है ऐब से जब कोई खाली, करें औरों पे कोई तबसरा क्या, वाह वाह, करें औरों पे कोई वाह वाह वाह, तबसरा क्या। वाह वाह, नहीं है ऐब से जब कोई खाली, करे औरों पे कोई तबसरा क्या। अगर इखलास है अपने अमल में, वाह, अगर इखलास है अपने अमल में, तो सोचे फिर सजा क्या और सजा क्या, वाह वाह, तो सोचे फिर सजा क्या और सजा क्या, और सजा क्या, तो फिर सोचे सजा क्या और सजा क्या। जी, नहीं मोहताज हम गैरों के यूं भी, वाह, नहीं मोहताज हम गैरों के यूं भी, नहीं है बेसहारों का खुदा क्या, वाह वाह, नहीं है बेसहारों क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या क्या, नहीं है बेसहारों का खुदा खुदा क्या। और मस्ता देखिए कि अगरचा है पशेमानी गुनाह पर, वाह, अगरचे है पशेमानी गुनाह पर,
खदीर आंसू नदामत का गिरा क्या, खदीर आंसू नदामत का गिरा क्या। और एक शेर जो है मैंने मुझे अपना बना के छोड़ दिया, क्या अंदाज है सब, वाह। ये क्या किया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया, ये क्या किया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया, किसी ने हाथ बढ़ाया, बढ़ा के छोड़ दिया, किसी ने हाथ बढ़ाया, बढ़ा के छोड़ दिया। और ये शेर देखिए, खुद अपने आप को अब मैं तलाश करता हूँ, खुद अपने आप को अब मैं तलाश करता हूँ, मेरे वजूद को उसने मिटा के छोड़ दिया, मेरे वजूद को उसने मिटा के छोड़ दिया। और एक शेर बतौर खास, अजब सुरूर, अजब कैफ और मस्ती है। मैं आप तमाम शोराए किराम, मुहिबान उर्दू, बुजुर्ग व ख़वातीन अहबाब से दिल की अतः गहराइयों के साथ आज के इस ईद मिलन के कामयाब मुशारे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है कि आज के इस इंतशार के दौर में और वीरानी के माहौल में कम से कम आप जैसे कुछ मुंतखब मखसूस इल्म दोस्त और उर्दू दोस्त ख़वातीन और अहबाब मौजूद हैं। मेरा बुनियादी मकसद ये था कि दूसरे सूबों के शोरा को लोग सुनते हैं, शुमाली हिंद के शोरा को लोग सुनते हैं, मगर हमारे जो अपने मकामी शोरा हैं, हमारे अपने इलाके के जो शोरा हैं, इनको सुनने का मिजाज हम बनाएं। हमारे स्टेट में उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो अहले इल्म, अहले कलम, शोरा उदबा हजरात हैं, उनकी पजीराई हो, उनके कलाम को भी सुना जाए। मेरा यकीन है गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान हमने देखा है कि कर्नाटक में बहुत सारे हमारे ऐसे शोरा मौजूद हैं, अभी आपने इनको सुना, कि जो शुमाली हिंद के बड़े से बड़े शायर का मुकाबला कर सकते हैं। वो सलाहियतें इनके अंदर मौजूद हैं, वो लियाकतें इनके अंदर मौजूद हैं। इनकी कदरदानी की ज़रूरत है, इनकी पजीराई की ज़रूरत है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी का बुनियादी मकसद ये है कि कर्नाटक के शोरा, कर्नाटक के उदबा, कर्नाटक के कलमकार और कर्नाटक के उर्दू दोस्त ख़वातीन और हज़रात को सामने लाया जाए, उनको एक्सपोज किया जाए, उनकी पजीराई हो, उनकी कदरदानी हो। ये बुनियादी मकसद है। इसलिए ईद मिलन के मुशायरे के मौके पर मैंने बिलखुसूस हमारे आसपास के 4-5 अजला के शोरा को मदऊ किया। हालांकि फहरिस्त बहुत लंबी है, सबको बुलाना है, सबको हमें दावत देनी है, लेकिन हमने अपने बजट को देखते हुए, वक्त और मौके को देखते हुए कोशिश की है कि छोटे छोटे मुशायरे कम से कम कंडक्ट किए जाएं
اور آج الگ الگ حلقوں میں ان کا انعقاد عمل میں آئے. تو آج ہم نے یہ مشاعرہ یہاں پہ کیا ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بیلگام میں ہوگا, آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بلاری میں ہوگا, آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کاربار میں ہوگا. ہر ضلع میں ہم وہاں کے علاقے کے شعراء کو بلا کر اس طرح کی ادبی محفلوں کو, ثقافتی محفلوں کو ہم منعقد کرنے کی پوری کوشش کریں گے. میں پھر ایک بار آپ تمام خواتین و حضرات کا, بزرگ اور نوجوان محبان اردو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے, اور ہمارے وزیر موصوف الحاج بیزت ضمیر احمد صاحب کی طرف سے, اور ہمارے رجسٹرار ڈاکٹر معاذ الدین خان صاحب کی طرف سے, ہمارے جملہ معزز ارکان کی جانب سے, بالخصوص دو ہمارے معزز ارکان, ایک شریف احمد شریف صاحب ہیں جو بیلگام سے تشریف لائے, آپ نے ان کا کلام سنا, ان کی شاعری, ان کی نظامت سنی ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے ہمارے محترم جناب شاہد قاضی صاحب جو کسی ضرورت کے تحت باہر چلے گئے ہیں, ان کی طرف سے میں اپنے تمام ارکان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت دیر تک بڑے صبر کے ساتھ بیٹھے رہے اور تمام اپنے شعراء کا آپ نے کلام سنا, آپ محظوظ ہوئے. بڑی اچھی بات تھی, بہت اچھا لگا. میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہم آپ سے اپیل و گزارش کرنا چاہیں گے کہ اردو کے فروغ کے لیے, اردو کی ترقی کے لیے اپنی اولاد میں کم سے کم کسی ایک اولاد کو پہلی کلاس سے لے کر 7ویں کلاس تک اردو پڑھائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اردو اخبار ضرور خریدیں. تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنے اپنے محلوں میں, اپنی اپنی بستیوں میں, جس طرح سے ہم عربی مدرسہ چلاتے ہیں, اسلامی مدرسہ چلاتے ہیں, کنٹریبیوشن دیتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, اسی طرح سے اردو کلاسز, اردو ٹیوشن کے لیے آپ کوئی نہ کوئی بزم, کوئی نہ کوئی محفل اپنے اپنے حلقے میں, اپنی اپنی بستیوں میں سجائیں, تاکہ اردو کا تحفظ ہو. اردو کی بقا کے لیے ہم کوشش کر سکیں. جب تک ہم خود نہیں کوشش کریں گے اردو کی حفاظت ممکن نہیں ہے. ہم کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہتے, کسی سے شکایت نہیں کرنا چاہتے, مگر یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کی مظہر کوئی کامل اور عظیم زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے. میں یہ نہیں کہتا, میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتا, بلکہ آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے, ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے ابھی ریسنٹلی یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب, ہندو مسلم بھائی چارہ کے لیے اگر کسی زبان کا نام پیش کیا جا سکتا ہے وہ اردو زبان ہے. اس لیے اس زبان کی حفاظت کی ذمہ داری میری, آپ تمام کی انفرادی اجتماعی طور پر ہے. میں نے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے ہبلی شہر میں نے 3 حضرات کا انتخاب کیا. ایک تو ہمارے سامنے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب بیجاپوری بیٹھے ہیں جو اردو اسکولوں میں جا کر بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگاتے ہیں. کیونکہ یہ خدمات ہیں اردو اور اہل اردو کے ساتھ, ان کی محبت, ان کی خدمت کی بنیاد پر ہم نے انہیں ایک اعزاز دیا. ابھی ہمارے درمیان جناب الحاج قلندر نالبند جناب صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو چلے گئے, ان کو بھی ہم نے ایک مین ایوارڈ دیا کیونکہ یہ کئی برسوں سے اردو کی خدمت انجام دے رہے تھے, جس کا ذکر ابھی ڈاکٹر عبدالکریم صاحب نے بھی کیا. اسی طرح سے ہم نے ایک NGO ہے نارتھ کرناٹکا انجمن اسلام, جو اردو کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. ہر فائل لے کر ہر آفس میں, گورنمنٹ آفس میں, تحصیلدار آفس میں, DC آفس میں, کمیشن کے پاس جاتے ہیں اور افسران کے پاس جا کر اردو کے تحفظ کے لیے جدوجہد کوشش کرتے رہتے ہیں. اس لیے NGO کی ناطے ہم نے نارتھ کرناٹکا انجمن اسلام کو بھی ہم نے ایک ایوارڈ دیا ہے. یہ 3 انعامات ہم نے ہبلی شہر کے لیے منتخب کیا اپنے تمام ارکان کے تعاون کے ساتھ, اور الحاج بیزت ضمیر احمد صاحب کی سرپرستی میں. میں آپ تمام سے پھر ایک بار مبارکباد دیتے ہوئے گزارش کروں گا کہ اردو کی تعلیم و تدریس کے لیے اپنے بچوں کو آپ اس پر توجہ دلائیں, ان کا رجحان بڑھائیں. میں پھر ایک بار آپ تمام کا شکریہ کے ساتھ اجلاس کے مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو. آج کے اس عید ملن مشاعرے کے موقع پر میں جتنے مہمانان خصوصی و اعزازی, ہمارے سیاسی قائدین, کانگریس کے لیڈرز, محبان اردو, اور ہمارے 2 عظیم ڈاکٹرز ہمارے شہر کے, ڈاکٹر عبدالکریم صاحب جو مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں, ڈاکٹر اشفاق بیجاپوری صاحب بڑے خدمت گزار ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے تمام یہ 4-5 اضلاع کے اردو کے شعراء, عظیم شعراء, کوہنامہ شعراء, قدیم اور نوجوان شعراء, اس میں خاتون ہماری مہرز افروز صاحبہ بھی ہیں. ہمارے ان تمام شعراء نے اس مشاعرے میں شرکت کی اور اپنا بہترین کلام پیش کیا. سامعین بڑی تعداد میں اس حال میں جتنے بیٹھ سکتے تھے, سب نے بڑے اطمینان کے ساتھ, سنجیدگی و متانت کے ساتھ ان کے کلام کو سنا اور خوشی کا اظہار کیا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اسی طرح سے اردو دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے نوجوان خواتین و حضرات, ہمارے بزرگ حضرات اردو کے فروغ کے لیے ہمارا تعاون کریں گے. میں کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے ادبی ثقافتی پروگراموں میں آپ ہمارا تعاون کریں گے. شکریہ. ضلع گدگ سے آئے ہیں, ضلع بیلگام سے آئے ہیں, ضلع ہبیری سے آئے ہیں, ضلع ہبلی دھارواڑ سے.
मैं सबसे पहले मौलाना मोहम्मद अली साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहसत चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से ये मुशायरा मुनक़्क़द किया और आखिर में ये अच्छा पैगाम भी दिया कि हमारी नई नस्ल को जो है उर्दू रस्मुल ख़त से आशना किया जाए और हर घर में जो है वो उर्दू अखबार जो है वो पहुँचे, एक अच्छा पैगाम दिया। और ख़ासकर मैं हमारे मोहतरम डॉक्टर अब्दुल करीम साहब साबिक़ माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जी, उन्होंने कहा कि चूँकि शोरा इस वक्त पूरे जो है वो 80 के उम्र के हिस्से में सिवाय एक के, तो ये जो मीरास है, इल्मी मीरास जो है वो नौजवानों में मुंतकिल होना चाहिए। तो मैं अदबन हमारे कर्नाटक एकेडमी उर्दू के चेयरमैन से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए जो है वो राहें तलाश करें कि किस तरह जो है वो नई नस्ल को जो है ये इल्मी मीरास जो है वहाँ तक मुंतकिल की जा सकती है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर में ये मुशायरा मुनक़्क़द हुआ और दुआ करता हूँ कि बड़े पैमाने पर भी जो है इस मुशायरे का इस तरह के मुशायरे इनक़ाद में आए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उर्दू ज़बान फले फूले, बस और क्या कहें। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली जदीद तरीन खूबसूरत ज़ुबान जिसने हिंदुस्तान की तमाम ज़ुबानों को अपने अंदर समो लिया है, बिलखुसूस ये मुल्क जिस ज़ुबान पर फ़ख्र करता है, संस्कृत, ये बात हैरतज़दा है कि उर्दू ज़ुबान में 37% ज़ुबान संस्कृत ज़ुबान से लिए हुए हैं। तो फिर आज इस ज़ुबान को मुसलमानों की ज़ुबान कहकर इसके साथ जो बेइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ज़रूरत इस बात की है कि इसके साथ इंसाफ हो और हिंदुस्तान की अजीम ज़ुबान जो एक ज़माने में एक नेक मकसद के साथ इस हिंदुस्तान में पैदा हुई, उसे जिस अंदाज में बदनाम किया गया है, ख़ासकर मुसलमानों से जोड़ करके, इसकी ज़रूरत है कि ज़ुबान को पूरे हिंदुस्तान में आम किया जाए और तमाम अक़वाम की ज़ुबान बन कर के दोबारा उभरे, इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। हकीकत यह है कि मुसलमानों की हद तक की ज़ुबान महदूद होने के बावजूद हमारे दीन का, हमारे ईमान का, अखलाक का और इंसानियत का पूरा सरमाया इस ज़ुबान में होने के बावजूद मुसलमान खुशफहमी में मुब्तला होकर ये कहते हैं कि इस ज़ुबान परवान चढ़ रही है। दूसरी तरफ इसके साथ जो बेइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये ज़ुबान जो कमज़ोर पड़ती जा रही है, हर हिंदुस्तानी का ये फ़र्ज़ है, बिलखुसूस मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि इस ज़ुबान को आम करें और दूसरे अक़वाम तक इस ज़ुबान को पहुँचाने में हम पूरी तरह से कोशां रहें। उर्दू एकेडमी की मैं समझता हूँ ये अहम ज़िम्मेदारी है, अहम तरीन ज़िम्मेदारी है। हुबली की अगर हम बात करें तो 50 साल पहले इस ज़ुबान से जो ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग अक़वाम के लोग थे, आप जानते हैं शहर हुबली में एक बहुत बड़ी शख्सियत अनिल ठक्कर साहब की हुआ करती थी, जिसके चाहने वाले लोग, जिसे पसंद करने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान तक में रहे। आज बदनसीबी इस बात की है कि सिवाय कामिल कलादगी के दूसरा कोई हिंदू इस मुल्क हुबली, शहर हुबली में नहीं है, हम ये कह सकें कि जिसकी वाबस्तगी इस ज़ुबान से है। आज मौलाना मोहम्मद अली साहब खुशकिस्मती से एक अच्छी फ़िक्र रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत, एक जज्बाती ताकत, एक सियासी ताकत और बिलखुसूस एक ईमानी ताकत रखने वाली शख्सियत ज़मीर अहमद साहब की शक्ल में मौजूद है, जिनके सामने मैं समझता हूँ सूबा कर्नाटक की पूरी ताकतें उनके साथ हैं। तो ये तमाम लोगों के साथ लेकर के शाहिद खाजी साहब हैं हमारे पास, एक अच्छे सहाफ़ी की हैसियत से जो हुबली से हैं। मैं
शहर हुबली से मेरा ताल्लुक़ रहने की वजह से मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये मौलाना मोहम्मद अली साहब और हमारे नौजवान शरीफ अहमद शरीफ साहब और एक सहाफ़ी शाहिद काजी साहब उर्दू ज़ुबान की आबरू को बचाए रखेंगे और इसे ऊंचाई पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इनके सामने एक चैलेंज पेश करता हूं कि आप इसे एक चैलेंज समझ करके पूरी तरह से कोशिश में लगे रहें कि ये ज़ुबान को आप कायम बचाए रखने की पूरी कोशिश करें।